Dear friends and students, today we are going to discuss about the unit number next. In the last period I have studied unit number 1.2 on saying please written by A.G. Gardner. Today we are going to study about the next unit, but before going to tell the name, imagine the name of next unit. If you can get idea by watching the screen on the mobile, what this picture or photograph suggests you, whose photo is this? Imagine yourself. This is the photograph of police officer. This is a photograph of a police. This is a photograph of warrior. We call it warrior. Why? Now all of you know that it is a period of corona, and in the duration of coronavirus, doctors as well as these police officers fight for the protection of us, protection of our country, and protection of the world. These are the warriors which are fighting 24 hours outside from the door, and only suggest that, what they suggest, that you must stay at home and stay safe. They are fighting for our security reason only in the day and night, for the protection of us. In this picture, the police officer salutes us. What is the meaning behind it? If you stay at home, automatically you are safe at home. And if you are safe at home, you are directly or indirectly following the orders, following the conditions, terms and conditions of the police officers. And if we obey their orders for the well-being of us, for the well-being of others, for the well-being of our country, and for the well-being of world, they fight, they eat for the protection of us, they fight for the protection of us, they die for the protection of us outside the door each and every moment, only for the name of protection of us. So if we follow their orders, they salute us. The picture suggests that why they salute us. If you follow their order, they salute us. The salutation for our following the order, the salutation for our protection. And see one more picture of the one of the fighter or warrior or police officer who indicates us by showing the finger. What this finger shows that? The finger shows that if you follow my order, you are safe, you are sound in the home. So follow the order for the protection of our well-being. It is not only the well-being of the police officer, but well-being of the people around us, because coronavirus is a spread virus, and if one of the person captured, automatically it spreads throughout the colony, throughout the village, throughout the family, throughout the city, throughout the district, and throughout the country. So this police officer requests us, gives order of us, stay home and stay safe, because if you stay home and stay safe, automatically you protect from the virus. So request us, warns us, suggests us by showing the finger to be safe and sound in the home and not go outside the home, because it is dangerous to you as well as all the society, because coronavirus is a virus which spreads through the air, which spread to community, and if the community
transparency is going there, then it is dangerous to all of us. Now, dear friends, what is the picture shows in short? This is the picture of police. And here on page number 27, we are going to study about the police and their activities. Here police means the cop. Page number 27, the cop and anthem. Cop means police and anthem means गीत, song और चर्च गीत किंवा प्रार्थना. See the page number 27 now. The meaning: suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. If these police officers are protector of us, they protect us. Like this, if we want to protect us from any climatic condition, here is a tree diagram. Here is a wave diagram. Suppose winter season is very severe. हिवाळ्याचा सीझन आहे, अतिशय कडक थंडी पडलेली आहे. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द वेज इन विच यू वुड प्रोटेक्ट युअर सेल्फ इन द कोल्ड क्लायमेट. तुमच्या जोडीदाराला, मित्राला तुम्ही एखाद्या सांगा की थंडीपासून कसं प्रोटेक्ट करता येईल. जसं पोलीस आपलं कोरोनापासून किंवा बाकीच्या क्राईम्सपासून आपल्याला प्रोटेक्ट करतात, लाईक दिस आपण थंडीपासून आपलं स्वतःचं प्रोटेक्शन कसं करावं. कंप्लीट द वेब. I have given you filling the total web which is useful for understanding to all the students. बघा, ways to protect from cold climate. कोल्ड क्लायमेट, थंड हवामानापासून किंवा थंडीपासून आपला कसं प्रोटेक्ट करता येईल. वी हॅव टू कम्प्लीट द वेब. वी हॅव टू सजेस्ट सम ऑफ द वेज. काही मार्ग सुचवायचे तर जे आपण नेहमी आम्ही काय करतो बरं डे टू डे. इट इज सो इझी. टॉपिक इज सो इझी. वाय? इट इज रिलेटेड टू अवर डे टू डे लाईफ. Cold season, winter season, rainy season, summer season. We are related to summer, winter and rainy season. Now which season is going on? Now rainy season is going on. And we today study about the winter season topic. Which are the ways that we can protect from us from the cold climate. थंडीपासून आपण आपलं संरक्षण कसं करू शकतो. मी काही मार्ग सांगितलेत तुम्हाला बघा. By wearing वार्म क्लोथ्स, गरम कपडे, उबदार कपडे घालून आपण थंडीपासून संरक्षण करू शकतो. टेकिंग शेल्टर इन द वॉर्म प्लेस. शेल्टर निवारा. उबदार ठिकाणी जाऊन आपण आपला निवारा शोधतो. ड्रिंक्स लॉट ऑफ फ्लुइड्स. फ्लुइड्स म्हणजे लिक्विड, थंड वगैरे, लिक्विड पातळ पदार्थ. उदाहरणार्थ आपण गरम चहा वगैरे थंडी लय वाजायला लागली तर करून पितो. वेअर ग्लोव्ज. हाताला हँड ग्लोव्ज घालतो आपण. थिक सॉक्स. जाड असे सॉक्स घालतो पायात थंडीपासून बचाव व्हावा म्हणून. मफलेअर्स अँड बूट्स. मफलेअर बूट घालतो थंडीचं संरक्षण व्हावं म्हणून. अजून कीप मुव्हिंग अराउंड. इकडं तिकडं आपण फिरतो किंवा हाताचे आपण असे चाळाचाळ करतो की जी गरम व्हावं, उबदार व्हावं म्हणून. अजून सिटिंग नियर द फायर प्लेस. थंडीच्या जवळ आपण असं बसवून ऊब मिळवायचा प्रयत्न करतो. हे झाले थंडीपासून प्रोटेक्शन करण्याचे मार्ग. तर नेक्स्ट बघा. वेन यू सी अ कॉप अप्रोचिंग. आता जर समजा तुमच्याकडे पोलीस येताना तुम्ही बघितलं. आता पोलीस येताना बघितलं की तुमच्या लक्षात येतंय बाबा पोलीस हे दोन गोष्टीसाठी तुम्ही त्यांची बघितलं. तुम्ही आता स्क्रीनवर फोटोग्राफ बघताय की पोलीस बघितलं की आपल्या मनात दोन गोष्टी येतात. कोणत्या? रिलीव्ड. काहीतरी आपल्याला बाबा ह्यांच्यापासून आपल्याला रिलीफ मिळेल. रिलीफ म्हणजे फायदा होईल, सुटका होईल. आणि दुसरी काय वाटतं आपल्याला त्यांच्याविषयी? स्केअर्ड. स्केअर्ड म्हणजे भीती. तर हे भीती वाटत, दोन गोष्टी आपल्याला त्यांच्याबद्दल वाटतात. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सिच्युएशन वेन यू फील रिलीव्ड ऑर स्केअर्ड. आता इथं काय दोन टेबलमध्ये आय हॅव टोटली फिल्ड अप द टेबल. पोलीस आल्यावर कोणत्या गोष्टीतून आपल्याला रिलीफ मिळेल आणि पोलीस आल्यावर कोणत्या गोष्टीतून आपल्याला स्केअर म्हणजे भीती वाटेल. बघा, पोलीस आल्यावर सुटका वाटणारे किंवा रिलीफ वाटणारे गोष्टी कोणत्या? पहिली त्यांनी करून दाखवली. यू आर वॉकिंग अलोंग इन द डार्क स्ट्रीट.
अंधाऱ्या रस्त्यात एकटं चालताय, समोरून जर पोलीस दिसला तर अरे वा वा, आपल्याला बरं वाटतं. पोलीस का बरं वाटतं? पोलीस इज अ like our family member. Police is like a guardian of us. Police is a protector of us and we know it. हे सगळं आपल्याला माहीत असतं, म्हणून आपण पोलीस आले थोडा आपल्याला आधार आल्यासारखा वाटतो, रिस्पेक्ट वाटतो मग त्यांच्याबद्दल. एक. दुसरं, देर इज अ फाईट टेकिंग प्लेस नियर यू. तुमच्या आसपास भांडण वगैरे चाललेलं आहे, त्यावेळेला पोलीस आलं तर तुम्हाला हे वाचलं याच्यातून रिलीफ वाटेल, तेव्हा बरं वाटतं. तिसरं, अ ग्रुप ऑफ रफ लुकिंग पीपल आर कमिंग नियर यू ऑन द लोनली रोड. तुम्ही एखाद्या अनोळखी रस्त्यानं एकटा चाललेला आहे, अशा वेळेला तुमच्याकडं एकटक पाहणारे अशी गुंडाची टोळकं आलं एक मारायला वगैरे अशा तुमच्याकडं, आणि त्यावेळेला नेमकं पोलीस तिथं आलं तर तुम्हाला मनाला रिलीफ वाटेल, अरे वा, आवर गार्डियन केम. आपला पालक आल्यासारखं आपल्याला वाटतं, तेव्हा आपल्याला रिलीफ वाटते. अजून आता भीती कधी वाटेल पोलिसांबद्दल? मुद्दा मी स्क्रीनवर तुम्हाला पोलिसाचं चित्र लावलेलं आहे, तर त्यांच्याबद्दल भीती कधी वाटेल बघा खाली टेबलमध्ये. स्केअर्ड. यू आर रायडिंग अ बाईक विदाउट अ व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसन. तुम्ही रस्त्यावरून माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला अनुभव आहे आता. तुम्ही रस्त्यावरून बिगर लायसनचं गाडी चालवता, नेमकं चौकात पोलीस दिसलं, तुमच्या मनात भीती येणार, कारण तुमची चूक आहे. पुन्हा अजून कधी वाटेल तुम्हाला भीती? यू हॅव ब्रोकन अ ट्रॅफिक सिग्नल. तुम्ही रस्त्यावरती समजा ट्रॅफिक सिग्नल मोडला एखादा, तर सिग्नल मोडला की तुम्ही आता क्राईम केला आणि मग यू आर पनिशेबल टू ऑफेन्स. गुन्हा केलाय म्हणल्यावर शिक्षा होणार, हे तुम्हाला मग भीती वाटते पोलिसाची. आणि लास्ट बघा अजून एक तिथं करून दाखवले, भीती कधी वाटते? यू हॅव बीन इन्व्हॉल्व इन अ फाईट. एखाद्या भांडणात वगैरे तुमचा समावेश झालाय आणि तुम्ही भांडणं करताय, त्याच वेळेला पोलीस आले, आता पोलीस पकडतील, ही या गोष्टीची तुम्हाला भीती वाटते. तर लास्ट पार्ट बघा पेज नंबर 27 वर. डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स दॅट कॅन चेंज अ पर्सन्स लाईफ. वन इज गिवन टू यू. आता पेज नंबर 27 वर बघा लास्ट पार्ट, की काही गोष्टीपासून आपण मोटिवेट होतो, प्रेरित होतो, इन्स्पायर होतो, किंवा अशा गोष्टीनं प्रेरित होतो, इन्स्पायर होतो की त्यामुळं आपल्या जीवनात बदल होतो. वन इज गिवन यू. तुम्हाला एक करून दाखवलेलं आहे तिथं. लिसनिंग टू अस अँड इन्स्पायरिंग स्पीच. एखादं प्रेरणादायी भाषण तुम्ही ऐकलं, फॉर एक्झाम्पल स्वामी विवेकानंदांचं भाषण ऐकलं, फॉर एक्झाम्पल मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू शिवाजीराव भोसलेंचं तुम्ही एखादं स्पीच ऐकलं, तर हे सगळी स्पीच काय आहेत? इन्स्पायरिंग आहेत. आणि मग ते स्पीच ऐकल्यावर तुम्ही प्रेरित होता, तुम्हाला आतून उल्हास येतो, आणि हा उल्हास येण्यासाठी तुम्ही अजून काय काय वाचावं? तर रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल अँड मोटिवेटिंग बुक्स. तर बायोग्राफीज म्हणजे चरित्र, आत्मचरित्र, मोठ्या मोठ्या महान माणसांचे चरित्र वाचावीत, किंवा मोठ्या मोठ्या महान माणसांची कामं, किंवा ती व्यक्ती जरी समोर आणला, उदाहरणार्थ आपले मोठे दादा माझ्या डोळ्यासमोर आणलं तरी मला मनातून एक इन्स्पायर होतं, मोटिवेट होतो. म्हणजे त्यांचं काम सुद्धा त्यांच्याबद्दल रिस्पेक्ट निर्माण करतो, आणि ज्या व्यक्तीने आपल्या कामातून रिस्पेक्ट निर्माण केलाय, मग मोठे दादा असतील, ते आपले मोदी असतील, तर अशा व्यक्तींची पुस्तकं किंवा त्यांचं चरित्र किंवा त्यांच्या कामाबद्दल किंवा त्यांच्या कार्याबद्दल आपण वाचलं वगैरे की आपण मोटिवेट होतो, आतून उल्हासित होतो, आणि आपण डबल स्पीडनं कामाला लागतो, म्हणून ते वाचावीत. अजून काय करावं की इन्स्पायर होण्यासाठी? वॉचिंग सक्सेसिव्ह पर्सन्स बुक्स अँड स्टोरीज. उदाहरणार्थ जे यशस्वी माणसं झाले आहेत, विश्वास नांगरे पाटील असतील, किंवा ते वेगवेगळे मोठे टॉप क्लास ऑफिसर्स असतील, त्यांची सक्सेसिव्ह गाथा आपण जर ऐकल्या, यशोगाथा ऐकल्या, वाचल्या, बघितल्या, तरी सुद्धा आपण मोटिवेट होतो. किंवा अजून आपण मोटिवेट किंवा इन्स्पायर कधी होतो, उल्हासित कधी होतो, कामावरती डबल स्पीडनं कधी लागतो? तर रीडिंग द इपिक्स अँड रिलिजियस बुक्स. आपण इपिक्स म्हणजे धार्मिक पुस्तकं वाचली, इपिक महाकाव्य वाचली, किंवा रिलिजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकं वाचली, तर आपण मोटिवेट होतो, प्रेरित होतो. उदाहरणार्थ तुम्ही इमॅजिन करा की टुडे वी हॅव द बॅड लक दॅट या पिरियडमध्ये आपण बघतो तुम्ही काय की संत ज्ञानेश्वराची पालखी येते, संत तुकारामांची पालखी येते,
but due to the coronavirus, we are lucky in this year that we have got or miss the chance of the Palki Sohla in Marathi. तर या पालखी सोहळ्यात सुद्धा त्यातून आपल्याला काय घ्यायला मिळतं बघा ना. 8-10 लाख लोक ज्ञानेश्वरांच्या माऊलींच्या पालखीत येतात, तुकाराम महाराजांच्या पालखीत येतात, पण 8-10 लोक येतात. पण समजा एखाद्याच्या पायावर पाय चुकून पडला तर ज्याचा पाय पडलाय तो लगेच व्यक्ती हात जोडतो, माऊली माफ करा चुकून पडला. आणि ज्याच्या पायावर पाय पडलेला आहे तो सुद्धा म्हणतो असू द्या माऊली, काय हरकत नाही, तुम्ही काय जाणून बुजवून केलंय का. पण ह्या माऊलीमुळं काय होतं बरं, मोटिवेट काय होतंय, तर तो म्हणतोय असू द्या माऊली पडू द्या, हा म्हणतोय चुकून पडला. पण यामुळं डायरेक्ट मोटिवेशन काय झालं, संत ज्ञानेश्वर तुकारामांच्या या पालखीमुळं, तर त्याच्यामध्ये मोटिवेशन असं झालं की माऊली निर्माण झाला दोघांच्या मनामध्ये. चूक माफ करून एकमेकांना माऊली हे झालं मोटिवेशन. तर असं धार्मिक पुस्तक वगैरे वाचल्यावर सुद्धा आपल्या मनामध्ये मोटिवेशन निर्माण होतं. आणि पेज नंबर नेक्स्ट वरती आता आपण येतोय 28. तर या पेज नंबर 28 वरती काय आहे बरं, तर लिटररी हिस्ट्री. Before going to start the topic, the Chopin anthem and its story, it is all's duty to see the literary history and literary background of the writer of the topic. Who is the writer of the topic, the Chopin anthem? The writer is O. Henry. So let us see the literary history of the writer O. Henry on page number 28. O. Henry, born on 1862 and died on 1910. ज्यांचा मृत्यू ओ हेनरी. हे नाव कसं पडलं? इट इज अ पेन नेम. व्हॉट इज इन देअर ओरिजिनल नेम? सी द ओरिजिनल नेम. ओ हेनरी बॉर्न ऑन 1862. त्यांचा जन्म 1862 झाला. अँड डायड ऑन 1910. 1910 मृत्यू. ओरिजिनल नेम विल्यम सिडनी पोर्टर. अँड अमेरिकन रायटर इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम. हे अमेरिकन रायटर आहेत. मूळ नाव आहे विल्यम सिडनी पोर्टर आणि त्यांना नोन बाहेर प्रसिद्ध आहेत ते कशानं? बाय पेन नेम, टोपण नावानं. काय टोपण नाव आहे की जे आता आपल्याला दिले? ओ हेनरी. ही वॉज अ ओरासियस हवेशे किंवा आधाशे. आपण जेव्हा खातो एखादं जास्त भूक लागल्यावर घाई गडबडीनं आधाशीपणाने खातो ना, तसं या लेखकाला आधाशीपणानं काय पण वाचायची सवय लहानपणापासून सवय होती. ही वॉज अ व्हेरासियस रीडर सिन्स चाइल्डहुड. लहानपणापासूनच वाचनाची असे आधाशी किंवा खूप अशी आवड होती. ही स्टार्टेड अ ह्युमरस वीकली. त्याने एक ह्युमरस वीकली न्यूजपेपर किंवा लिखाण सुरू केलं. त्याचं नाव होतं रोलिंग स्टोन अँड वेन द व्हेंचर फेल्ड. त्याने हे लिखाणाचं पहिलं साहस केलं, पण ते व्हेंचर म्हणजे साहस फेल गेलं. नंतर ही जॉईन्ड द हॉस्टन पोस्ट. आता अमेरिकेमध्येच हॉस्टन पोस्ट, इथं त्यांनी पुन्हा काय जॉब केला? ॲज अ रिपोर्टर म्हणून जॉब केला. तर कोलनिस्ट म्हणून, तर ऑकेजनल कार्टुनिस्ट, तर कधी कधी प्रसंगानुसार कार्टुनिस्ट म्हणून सुद्धा त्यांनी तिथं काम केलं. आता बघा स्टोरी. द कॉपाइन अँथम इज वन ऑफ ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज. ही कोपाइन अँथम आहे ना, त्यांच्या अनेक प्रसिद्ध कथेपैकी एक कथा आहे. टू डिस्क्राईब ही स्टाईल ऑफ रायटिंग. त्यांच्या लिखाणाचं वर्णन करताना पीपल हॅव ऑफन युज्ड टू टर्म स्माइल विथ टिअर्स. लोक त्यांचं वाचन करताना स्माइल विथ टिअर्स, हसणं आणि डोळ्यात अश्रू. कधी होतं बरं असं? त्याला आपण काय म्हणतो बरं? आनंदाश्रू. आपण हसतो त्याच वेळेला आपल्या डोळ्यातून अश्रू सुद्धा येतात आणि त्याला आपण काय म्हणतो? आनंदाश्रू. विच इम्प्लाइज हिज ट्विस्टेड वे थॉट्स. आणि लिखाणाला ते शेवटी ट्विस्ट देतात, टर्न देतात. आपल्या इथं सुद्धा एक ट्विस्ट दिलाय त्याने टॉपिकला. शेवटी पर्यंत एक 50% टॉपिक असा पुढं ढकलत गेलाय, पण तिथे एक ट्विस्ट बसला, टर्न बसला टॉपिकला. अँड एंडिंग इन द ऑलमोस्ट एव्हरी स्टोरी. त्याच्या स्टोरीला एंडिंगला ते वेगळं वळण लावतात, ट्विस्ट लावतात. इथं ट्विस्ट म्हणजे टर्न, वळण. इन दी स्टोरी द मेन कॅरेक्टर सोफी. इथं आता
मेन स्टोरीतला हे सोफी नावाचं, तुम्ही महत्त्वाचं कॅरेक्टर लक्षात ठेवा, हे महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे, हिरो म्हणा या स्टोरीमधलं. तर सोफी हे कॅरेक्टर आहे. इज अ व्हॅगाबॉन्ड भटका, म्हणजे सारखा इकडं तिकडं फिरतो. का इकडं तिकडे फिरतो बरे हे, तर तुम्ही लक्षात घ्या, त्याला खाली या जमिनीवरती घरच नाही, वर आकाश आणि खाली धरती, हेच त्याचं घर होतं. आणि मग साहजिकच अ पर्सन विथ क्रिमिनल बॅकग्राऊंड, त्याच्या मग अशी परिस्थिती असल्यामुळे त्याच्याकडं क्रिमिनल बॅकग्राऊंड होतं त्याला, म्हणजे गुन्हेगारी इतिहास त्याच्या पाठीमागं होता, ती गुन्हेगार म्हणूनच. ही मेक्स अ डिफरंट प्लॅन्स टू re-enter a prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. अतिशय कडक थंडीचा हिवाळा होता आणि ह्या हिवाळ्यामध्ये त्याला त्याचं स्वतःचं घर सुद्धा नव्हतं. आणि मग त्याला थंडीपासून संरक्षण व्हावं म्हणून त्याला काय वाटायचं, आपल्याला घर नाही, मग तुरुंगात कोणीतरी पोलिसांनी धरून नेल्यावर तरी आपल्याला ह्या थंडीपासून आत बसल्यावर संरक्षण होईल, म्हणून तो प्रयत्न करायचा की पोलिसांनी तुरुंगवास करावा म्हणून. मग आत गेलं की आपल्याला सुख लागेल. मेक्स डिफरंट प्लॅन्स टू री-एंटर प्रिझन ॲज ही हॅज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सेव्हर विंटर. तुरुंगात जायचं का म्हणत होता, तर हिवाळ्यात बाहेरच्या थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी घर नव्हतं, म्हणून पोलिसांनी पकडून नेले की आत तुरुंगात आपल्याला थंडीपासून संरक्षण मिळेल, म्हणून तो तसा प्रयत्न करत होता. द स्टोरी एंड्स इन अन अनएक्सपेक्टेड वे. या स्टोरीचा एंड जो आहे तो अनअपेक्षित असा झालेला आहे. ओ हेनरी हॅज डिपिक्टेड सोफीज फ्युटाईल युसलेस. इथं ओ हेनरीने त्या सोफीचं युसलेस अटेम्प्ट्स, फ्युटाईल अटेम्प्ट्स, व्यर्थ प्रयत्न दाखवलेले आहेत. टू गेट अरेस्टेड इन अ व्हेरी ह्युमरस वेन. स्वतःला अटक करून घेण्यासाठीचे व्यर्थ प्रयत्न या स्टोरीतून दाखवले गेलेले आहेत. अजून काय बघा बरं स्टोरीमध्ये. द कोप अँड द अँथम इज अबाउट फ्रीडम अँड कन्फाइनमेंट. द कोप अँड अँथेम काय आहे, पोलीस आणि प्रार्थना गीत हे नेमकं काय, इज अबाउट अ फ्रीडम, स्वातंत्र्याविषयी, आणि कन्फाइनमेंट, तुरुंगवास याविषयी. इनिशियली सोफी फील्स, इनिशियली बिगिनिंग, सुरुवातीला सोफीला असं वाटायचं की दॅट देर इज अ फ्रीडम, एक स्वातंत्र्य आहे, कुठं, फ्रॉम मिझरीज अँड वरीज, काळजी आणि दुःख याच्यापासून त्याला स्वातंत्र्य हवं आहे. इन कन्फाइनमेंट, कुठं, कन्फाइनमेंट म्हणजेच प्रिझन, तुरुंगात, जेलमध्ये त्याला त्यात स्वातंत्र्य आहे असं त्याला वाटत होतं. द नोट्स ऑफ अँथेम ट्रान्सफॉर्म हिम फ्रॉम विदिन. आणि मग त्या एका चर्चच्या जवळ गेला, असा आज भटकत चर्चच्या फेन्स म्हणजेच कुंपणापाशी तो उभा राहिला, तर त्याला आतून एक प्रार्थना गीत चर्चमधून ऐकायला मिळालं. आणि प्रार्थना गीतातले काही शब्द, बोल, कडवी ऐकल्यानंतर यांच्यामध्ये या सोफीमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, म्हणजे बदल झाला गीत ऐकल्यानंतर, म्हणजेच मोटिवेट झाला, प्रेरित झाला. अँड ही रिझॉल्व्स टू वर्क हार्ड. आणि त्याने आता ठरवलं, नाही, तुरुंगात जाण्यापेक्षा आपण आता कष्ट करायचं, चांगलं जीवन जगायचं, असा बदल मनात त्याच्या आला. सोफी फेसेस द आयरनी उपरोधक किंवा उपहासात्मक ऑफ अ फेट ॲज द मोमेंट ही रिअलाइजेस द रिअल फ्रीडम लाईज इन व्हर्च्युअस लाईफ. सोफीला आता त्या कॅरेक्टरला जाणीव झाली की आपलं खरं जीवन तुरुंगात किंवा जेलमध्ये न घालवता एक चांगलं जीवन जगलं पाहिजे, रिअल लाईफ जगलं पाहिजे. आणि ते रिअल लाईफ कशातून मिळेल, व्हर्च्युअस लाईफ, सद्गुणी किंवा विवेकी जीवन जगायचं आपण. आता आपण ते तुरुंगवास किंवा गुन्हा असल्या गोष्टी करायचं नाही, असं निम्म लाईफ त्यानं असंच प्रयत्न केलं. 100तलं 50% लाईफ त्यानं गुन्हेगारी किंवा गुन्हा करायचा, आणि आपण त्याचा मेन हेतू काय की तुरुंगात जाऊन अडकायचं, निवांतात राहायचं. पण नंतर ते प्रार्थना गीत ऐकलं आणि त्याला त्याच्यात परिवर्तन झालं, आणि परिवर्तन होऊन आता त्यानं कष्ट करायचं, हार्डवर्क करायचं, जीवनात आपण यशस्वी व्हायचं, आणि एक विवेकी जीवन जगायचं, सद्गुणी जीवन जगायचं, कष्ट करून, आणि समाजात मान सन्मानाचं जीवन जगायचं, असा निर्णय ह्याचा आता शेवटी फायनल झाला. अनेक वेळा पोलिसाला ह्याने पकडावा असं म्हणून ह्याने गुन्हे केले, पोलिसांच्या देखत सापडावं म्हणून, पण पोलिसांनी त्याला कैद केलं नव्हतं. आणि मग शेवटी आता ते प्रार्थना गीत ऐकल्यावर वाटलं याला की आपण असलं जीवन जगण्यापेक्षा विवेकी, चांगलं, सद्गुणी जीवन जगायचं, असा ह्याच्या मनात विचार शेवटी आला. आणि त्या दृष्टीनं तो विचार करत असतानाच ही इज टेकन इन टू कन्फाइनमेंट. आणि आता आपण एक चांगलं सद्गुणी विवेकी जीवन जगायचं म्हणून त्यानं असा विचार करत असताना
नेमकं मागून पोलीस आले, त्याला पकडलं आणि तुरुंगात टाकलं. आणि मग ह्या स्टोरीची आता द कोप अँड आंथेम रिअल मिनिंग स्टार्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस tomorrow for the next period. Today we have covered the points such as police. There is a salute of police officer. Why police officer salutes us? Because we follow their orders, which are useful for, which are beneficial for our day-to-day life. And if we follow, if we welcome their orders, which are beneficial to ourselves, society, and for the country and for the world, and we have followed their orders, that's why they salute us for our following the terms and conditions or orders of the police officers. Next picture, police officer indicates by finger, by showing the finger, he suggests us, stay home, stay safe, and if you stay home and stay safe at the home, indirectly we are protecting from the coronavirus. So follow the rules and regulations of the police and police officers. This finger indicates that or suggests that we must follow the rules and regulations of our authority, of our police station, respect, love the police and police officers, because they are protector of you as well as your family as well as all the society. So respect them, love them as like our family member. It is our duty. And then we also have seen for this period the page number 27, icebreakers, and 3 points, wave diagram, then relieve and scared, then some of the motivational things we have seen on the page number 27. And also we have seen the page number 20, on the page number 28, the historical and literary background of the poet O. Henry. So dear friends, today we are going to stop here. Thank you. Till then we are going to discuss about the next point, the cope and anthem, for the next period. Till then, thank you. Okay, bye.